अपाजमान कृत्यीकरण भक्षाभक्षण रुद्रान्नगनिकान्न भोजन स्वर्णस्त्रेय सुरापानगामन अग्निघात माता पितृजाप रुचिब्राह्मण जाप अर्थश्रीशाप सकल विदशाप निवृत्त्यर्थम श्री सीतारामचंद्र स्वामिनः दिव्य अनुग्रहार्थेन तिरुकल्याण महोत्सव कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्तु। वाहिद सपरिवार श्रीमते विश्वक्षेणाय नमः यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय उद्वादय श्री विश्वक्षेण प्रसादं यजमानस्य शिरसि धारयन् चरणं पवित्रमिति भूमिं सम्प्रोक्ष चरणं पवित्रं विरुद्धं पुराणं येन भूतस्तरतिस्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादिपात्मानमराजं दरेम विष्णोरराजमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चक्रे स्तो विष्णोश्चरति विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम 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 परमधामावस्थितामदनुग्रहकाम्यजावुद्यदावदारायहाभिमता मंत्रसिद्धित मंत्रशरीरो नमो नमः सुदर्शनमागत्यागत्यागत्यावाक्य आगदान्तामभ्यर्थयेत् प्रणाम स्वागत प्रतिमसन्निधि सन्निरोध सामुख्यमुद्रान्त प्रदर्श किरीट कुण्डलवनमाला श्रीवत्सगोस्तुभ सिंहचक्रगदवत्तुपादाग्रे गरुडमुद्रान्त प्रदर्शयित्वा सकलविध सपरिवार श्रीमते सुदर्शनाय नमः सकलाराधनैः स्वर्चितपूर्वक पुष्पाक्षतां समर्पयामि। आपः शिवाः पश्यन्तु गन्धाः सुगन्धाः पान्तु अक्षताः सुस्तक्षताः पान्तु पुष्पाः सुपुष्पाणि पान्तु दक्षिणाः सुस्तदक्षिणाः पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दर्भाः सुस्तदर्भाः पान्तु पवित्रमस्तु स्वाहा शुद्धये स्तुवरो देवो वासुदेवो शुद्धये दिनकरद्धये प्रत्यञ्जश्चास्तुमुदेति अथ नक्षत्रन्नेति यावद्यत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारीश्चात् पुण्याहमेव कुरुते पुण्याहं भवन्तो भवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्सवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो कृष्णनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु सकलविधस्तिर्भवन्तो भवन्तु आयुष्मते स्वस्ति वृद्ध्यात्महत्यैर्नमसोपसत्य मित्रन्देहं मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान्नविदावृतयन्तः शतं जयन्तस्सवेरा सकलविध कार्य निर्विघ्नता वरदित्वारा बुद्धिं भवन्तो भवन्तु कर्मवृद्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः भूभुवः शुभः भूर्भुवत्सुभः तच्छं रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तः स्वस्तिरमानुजेभ्यः ऊर्ध्वं जगातवेदं सन्नो अस्त्रपदे सञ्चतस्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आवाहित सपरिवार सुदर्शनाय नमः यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु दृष्टिरस्तु पुत्रिरस्तु विद्यमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु वरदान्यमस्तु ऐशान्यां बहिर्देशस्तु आज्ञायान्यत्पादमस्तु सर्वसम्पदस्तु सर्वशोभनमस्तु आलये दिने दिने वृद्धिरस्तु वेदशास्त्र समृद्धिरस्तु सदारकं दात्रदारं परमितदारमच्चित्रवन्तं भगवान् पवित्रं वासुदेवः पुनादुस्थानानि देशानि शास्त्रबाहो अरेण्यनामा विरजान्ति नाम तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्रापि दानं परिरक्षयन्तम्। रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः पूर्वसंकल्पित प्रकारेण कार्कोटकाय विद्महे महानागाय धीमहि तन्नो वाचकी प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः वासुदेवदेवतावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सकलाराधनैः स्वच्चितपूर्वक पुष्पाक्षतां समर्पयामि अभिमन्त्र्या ओम नमो भगवते अमृताय अत्रज्ञुषाय सुगन्धक्षीरमुदार्णवधायिने चेतभोगपर्यङ्गाय गरुडवाहनाय वासुदेवाय नमः पीतवाससे शङ्करजन प्रत्युन्य नृत्यवामन विक्रम राम 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 कृष्ण वरप्रदनमोस्तुते असुरैत्यक्षराक्षरभूतप्रेरविजातिरागिने रागिने ब्रह्मराक्षस विनायक भूतना रेवती स्कन्दपुरोग्रह नक्षत्रग्रहान् अन्याच्चन्दमहाग्रहान् अनहन दह दह पच पच मत मत सपदपवादय वादय ग्रहान् आविदावितत्वं नगरयात्रेण भस्मीकुरु सहस्रारधरसौख्यप्रहनाजुरबाहु जय जय विजय विजय अनन्तापराजित अप्रतिहत सहस्रनेत्र
प्रज्वल प्रज्वल ज्वल ज्वल स्वरूपवधोदन महावृतवैकुंठतिक्षणं प्रतिक्षणं परीक्षदिक्ष रक्षशिक्षा साक्षिलक्षमं भजे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अभिमन्यु ओम दुष्टप्रदं वीर्यान् प्रबोधं पार्थिवानि मम प्रजातं जीवितक्रमाणस्तेदो उदायो विष्णोर्यागमति विष्णोः पृष्ठमति विष्णोस्तत्रेऽस्तो विष्णोस्तुरत विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवेत्ता नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् रामचन्द्रवरप्रभुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्वागतप्रभुः सन्निधिसंनिरोधं सामित्यमुद्रां प्रदर्शयित्वा प्रणाम स्वागतप्रतिपदनिधिसंनिरोधं जनकात्मजाय विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ओम सीता महालक्ष्मीं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि रामाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् लक्ष्मणवरप्रभुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् आवाहित देवी देवताभ्यो नमः प्राणहिनो देवदेवं ज्योतिषेव देवदेवतमदेवयार सृष्टि अमृतै प्राणामृतमापि प्राणयदास्तमुक्तये स्वामी सर्वजगन्नाथ यावत् पूजा वदारकं तावत् प्रीतिभावेन गोविन्द सगरेण रक्षा रक्षाबन्धनमुहूर्तस्तु सुमुहूर्तोऽस्तु चित्रदृष्टिदमस्तु सीतारामचंद्र तिरुकल्याण महोत्सव कर्मणि तत्तद्देवता अनुग्रहार्थेन महाविष्णु स्वरूपाय यज्ञोपवीतम् यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः आवाहयामि भुवः आवाहयामि शुभः आवाहयामि भूर्भुवः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः गायत्रे नमः सावित्रे नमः सरस्वत्यै नमः यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः ದಿನ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನವರಾತ್ರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ, ಈಗ ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಈ 9 ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
9 ದಿವಸ ಉಗಾದಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿವರೆಗೂ ನಾವು 9 ದಿವಸ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಸಪ್ತಾಹವಾಗಿ 9 ದಿವಸ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಈಗ ತಾನೇ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ. ಅದರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹೆಸರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೀತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ, ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಡಾದನ ಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಳಂತ. ರಾಮರ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಘಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ವರನ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈಗ ವಿವಾಹ ರಾಮರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೊದಲು ಅವರು ದಶರಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಗ, ಒಮ್ಮೆ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಯಾರ ತಂದೆ? ವಧುವಿನ ತಂದೆ. ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಯಾರು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ತಂದೆ ಆದವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂತಿದೆ. ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿ, ರುಪೀಸ್ ಕೋಟಿನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳ ಕಳ್ಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಆ ಕನ್ಯಾದಾನ, ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಇರೋರು ಮಾತ್ರನೇ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋರೇ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಹೂವಿನ ಚೆಂಡು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಚೆಂಡು ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾರು? ಸೀತಾದೇವಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ. ಆವಾಗ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧಗಳು. ಯಾರು? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಸ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಂತೆ. ಆಗ ಆ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಂತೆ. ಓಹೋ, ಈಗ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಹೂವಿನ ಚೆಂಡು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಚೆಂಡು ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾರು? ಸೀತಾದೇವಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ. ಆವಾಗ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧಗಳು. ಯಾರು? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಸ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಂತೆ. ಆಗ ಆ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಂತೆ. ಓಹೋ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಆಗ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲೇ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಿಶ್ಚಿತಾಂಬೂಲ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ದೊಡ್ಡವರಂತ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯಂ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಾಮರ ಫೋಟೋ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾರ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಏನು ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀತೆ ದೇವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ. ಆಗ ಸ್ವಯಂವರನ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸೋತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣೇಶ್ವರ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಸೋತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು. ಈಗ ಮದುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ದಂಪತಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ ಅದಕ್ಕೆ 100-120 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು, 20-40 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು ಬರೋದು. ಆಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲಿಲ್ವೇ ಈ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು. ಈಗ ನಮ್ಮಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಯಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಆಸೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ? ಅವ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಬಾಣ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಷ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.
ಆಗ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ರಾವಣ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ದಾರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಮೃದುವಾಯ್ತಂತೆ. ಯಾರು? ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ತರ ಮುರಿಯೋರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ರಾಜನ ವಿಷಯ ಮುಡಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಹಾ, ನಮ್ಮ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ವರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಇತ್ತಂತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ರಾಮನನ್ನು ಎಳೆದ್ರಂತೆ, ಸೀತಾದೇವಿ ಎಳೆದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾಯ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀತಾ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಬಲ ಯಾರು? ಶ್ರೀಮತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ತದನಂತರ ಏನು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಸೀತಾದೇವಿಯರ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂತೆ, ಸ್ವಯಂವರ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ಜನ ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ದಶರಥನು ಓಡಿ ಬಂದಂತೆ, ಏನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಆಗ ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ರಾಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನೀನ್ ನಿನ್ ಮಗಳು ನನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಸಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಸೀತಾದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಯೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಈ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ವಿಚಾರ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗನ ಕನ್ಯಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಖವಾಗಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಮುಹೂರ್ತ ಇಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ್ರೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿವಾಹ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಇವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟೋದಂತಿರುತ್ತೆ, ಕಂಕಣ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ. ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇರೋದು, 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಂಕಣ ಇರುತ್ತೆ, ಬಳೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪರಶುರಾಮ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಕೋಪ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಗುಣಗಳ ತರ ಇದೆಯಂತೆ. ಯಾವ ತರ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ಈ ತರ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ ತದನಂತರ ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆ ಅಪಹರಣ ಹಾಕೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಶೂರ್ಪನಖಾದೇವಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ರಾಮನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಈಗ 12 ವರ್ಷ ಸೀತಾದೇವಿ ರಾಮನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಊರ್ಮಿಳಾ ದೇವಿಯನ್ನ ನೀವು ಅಣ್ಣನ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣೇಶ್ವರ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಆ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರಾಮರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅವಮಾನವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ರಾಮನೇ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಯಜಮಾನರೇ ಚಿನ್ನ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೋ ದ್ಯೂತ ಪ್ರಸಂಗತಃ ರಾತ್ರೋ ಚೋರೋ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಯಜಮಾನರೇ ಚಿನ್ನ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೋ ದ್ಯೂತ ಪ್ರಸಂಗತಃ ರಾತ್ರೋ ಚೋರೋ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ.
ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ 3 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು 3 ಚಿಂತೆ ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿನೇ. ಸೀತಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ, ಚೋರ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾಗವತನ್ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೀತೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ರಾಮದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾವಣ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನ ಹತ್ರ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಸೋತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಾವಣೇಶ್ವರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಂತ ಮಾತಾಡಲಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ ರಾಮದೇವ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಹೋ ನೀನ್ ತಪ್ಪಿನ ಅಂತ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾವಣೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜಯ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪಜಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ಅದೇ ತರ ರಾವಣೇಶ್ವರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಲಿ ನೀನು ಮನೆಯ ಮಾಚಿಗೆ ನನ್ನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ವಾನರ ಕೋತಿನ ಬೇಟೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ರಕ್ತ ಹೋಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಗನನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಈಗ ನಾವೇನ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ